Good afternoon. I hope you all remember where we are stopped in the last class. We are studying about the OSI reference model, 7-layered architecture, which was proposed by International Organization for Standardization, that is ISO, proposed open system interconnection model for the communication between two dissimilar computers. Yes, ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ? Yes or no? Okay. In that we have already completed the lower 4 or 3 layers. How many layers we have completed? 4 layers. Four layers. Okay. But I remember I have explained only 3 layers. Physical layer, data link layer and a network layer. Yeah, 4 layers and I have explained only lower 3 layers. Physical layer, data link layer and a network layer. Now we need to start with the 4th layer, which is the transport layer. Yaudu? Right? It is an end-to-end layer because this particular layer does not exist in the intermediate devices like router, gateway. All exist agangila. Direct transport layer entities in exist agtavalla. They are present only in the sending system and in the receiving system. So end-to-end communication e particular layer dinda start agtೈತಿ. What does this layer perform? What is the task of this particular layer? One second. Okay, so this particular layer does the error control and the flow control, which is being left out by the data link layer. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅದು ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. And along with that, it does the congestion control work. What is that congestion control? Traffic overload ಆಗ್ಲಾರ್ದ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ there will be a situation which is called as congestion will be occurring in the network. ನೀವು ಹೆಂಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಒಳಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, that is in the same way even in the network also. Network the communication channel the capacity ಎಷ್ಟದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು at a time ಅಂತಂದ್ರೆ then there will be a problem occurring, and because of that some of the packets may be dropped out. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಲೇ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾಪ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಕರ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. And along with that, assigning the sequence number. Sequence number necessity ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ? When the packet or the data which is received by the above layer is larger than the capacity of the communication channel or the larger than the capacity of the transferring system. ಮ್ಯಾಲ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ಡೇಟಾನ ಕೊಡ್ತಾನ, ಆ ಡೇಟಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ segmentation or it is also called as fragmentation. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಂಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಪೀಸಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಎವ್ರಿ ಪೀಸ್ will be having the information and every piece will have a source or destination address depending upon which type of service you are wishing for. It provides two types of services. One is reliable connection oriented service which will be provided by the transmission control protocol, TCP protocol, and another type of service which is connectionless unreliable service which will be provided by UDP protocol, user datagram protocol. So ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Depending upon that, if you are using the TCP, then each segment does not have to carry the sender and receiver's address. If you are opting for UDP, user datagram protocol, then every segment or every fragment or every chunk will carry the sender and receiver's address. And along with that, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ reassemble ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವರ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗ ಮತ್ತೊಳಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲದ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್, in this way. So to check whether they are in the proper format, receive ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಹಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you need to assemble them in a way such that ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. If it is divided into 3, then 1, 2, 3 ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಂಜೆಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಲೇಯರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೈತಿ. And after that, transport layer you have, transport layer ಮೇಲೆ ಯಾವ layer ಅದ? Which is the layer that is present above transport layer? Okay, it is a session layer. Dialog control, synchronization and token management are the task of session layer. As you know, session ಅಂತಂದ್ರೆ for a short duration of time. ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ತನಕ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ನಡುವಿನ ಆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ದು. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ and so after certain amount of time
your time ends. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು, ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಮದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ವರೆಗೂ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 5 messages to be transmitted. 5 ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ 2.25. 2.25 ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವು. ಥರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಯಾವ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಉಳಿದಾವು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್. Where you have stopped and from where the session has to be restarted. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಟರ್ನ್, ಹೂಸ್ ಟರ್ನ್, ಯಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ದ that particular session ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಅದ. ಬಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಡೈಲಾಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೋಕನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ದ ಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಐತಿ, ನಿಮ್ ಟರ್ನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸನ ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್. And above this you have presentation layer. So these are the functions of presentation layer. Semantics checking, that is interpretation. ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗ ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡೇಟಾನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆರ್ ದ ವೇ what does that particular statement mean or how it has to be transmitted. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. And along with that, it is going to do the encryption and decryption work. Sometimes the data that is being communicated might be a very secret or very important information. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಾವೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಮ್ ನಡುವೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ಸ್. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್. So if that is the case, then you need to have the security checkings. Security checkings ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That is the scrambling of the data, jumbling of the data, or entirely replacing with the new data. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡೇಟಾನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. So that during the transmission, if at all the data is obtained by someone else, ಯಾರಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದವರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆ ಡೇಟಾ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. Cipher text ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. The original data, which is a plain text, will be converted into cipher text at the sender side, and receiver side to decryption ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು. ನಮ್ದೇನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಆ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಲೇಯರ್. And above this you have is application layer. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವುದು the last layer which is having direct interaction with the user is the application layer. ಆ application layer ಬೇರೆ ಬೇರೆ protocols ಅನ್ನು provide ಮಾಡ್ತಿದೆ, through which it is going to provide the services that are required by the user. In a file transmission service ಬೇಕಾ, it has an protocol FTP. ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮೇಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ SMTP. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವಂತವನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟೆಲ್ನೆಟ್. ರಿಮೋಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಗೆ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಲ್ನೆಟ್, ರೈಟ್. ನೀವೇನೀಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಸ್ ಇಫ್ ನಾವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ RTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. So it is going to provide, it acts as an interface between the computer system and the user. User ಮತ್ತು computer ನಡುವೆ communication ಗೆ direct ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವಂತ ಲೇಯರ್. And it is going to provide different services that are required by the user in terms of protocols. User ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ through different protocols it is going to fulfill. So these are the different layers that exist in OSI reference model. Is it clear? Okay.